now is it visible to you? I think it is visible, right? సో ఇక్కడ ఈ రెండు కేసెస్ని మనం విడివిడిగా చూడాలి. అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా టెర్మినేట్ అయిపోయి కొత్త జాబ్ అలొకేట్ అవ్వటం, అలా కాకుండా ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ రెండింటి మధ్య షిఫ్టింగ్ జరగటం, ప్రియంప్టివ్ అండ్ నాన్ ప్రియంప్టివ్. డోంట్ వర్రీ, విల్ సీ సెవెరల్ అల్గారిథమ్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ why we need to be call it as preemptive and non-preemptive scheduling. Okay, so basically the scheduling is of two types. One is preemptive scheduling and another one is non-preemptive scheduling. So you can observe the definition of this preemptive scheduling is: preemptive scheduling is used when a process switches from running state to ready state or from waiting state to ready state. Preemptive scheduling is used when a process switches from running state to ready state or from waiting state to ready state. These two cases, whatever the mechanism that you have used for scheduling process is called as preemptive scheduling algorithms. Okay, preemptive scheduling. So what are the two cases? Running state to ready state, running state to ready state, or waiting state to ready state. These two cases, whatever the process that you are followed is called as preemptive scheduling. Okay, so the resources are allocated to the process for a limited amount of time and then is taken away, and the process is again placed back in the ready queue if the process still CPU burst time remaining. Okay, as I told you, in the time sharing environment, how the time how the processes are executed within the allocated time that we have discussed previously. So you just keep it that point for understanding this. Okay, the process stays in the ready queue till it gets the next chance to execute. So here, what is queue means? Sometimes we are called it as ready queue. Ready queue, frequently we are using this word. Ready queue means whatever all the processes which are loaded from secondary to main memory are placed in a queue. Queue means the data structure which you know. What is it? First in, first out, right? Whatever the process that was entered into the queue, that was processed first. Like that, all other processes, maybe whatever the number, whether it is 10 or 20, all the processes are placed into the queue based on its arrival time. If you first arrived, okay, you will be allowed to sit in the queue. Okay, whatever the next process that are enter into the queue will be placed into the queue itself, right? So arrival time ను బట్టి రెడీ క్యూలో ప్రాసెస్, అంటే ప్రాసెస్ని మనం ఒక క్యూలో ఒక ఆర్డర్లో ఏదైతే పెడుతున్నామో దాన్ని మనం రెడీ క్యూ అంటాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం ఈస్ రౌండ్ రాబిన్ అల్గారిథం, షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైమ్ ఫస్ట్ అల్గారిథం అండ్ ప్రయారిటీ. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అల్గారిథం అని ఉంటుంది, అది నాన్ ప్రియంప్టివ్ అల్గారిథం. ఓకే, ఇక్కడ ఆ నాన్ ప్రియంప్టివ్ అల్గారిథంని ప్రియంప్టివ్ కింద మనం మారిస్తే దాని పేరు షార్టెస్ట్ టైం ఫస్ట్, SRTFగా మారుతుంది. ఈ ప్రయారిటీనే మనం రెండు రకాలుగా వాడచ్చు, ఒకటి ప్రియంప్టివ్గా వాడచ్చు, అలాగే నాన్ ప్రియంప్టివ్గా వాడచ్చు. మనం చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా ఏ విధంగా దాన్ని ప్రియంప్టివ్ నాన్ ప్రియంప్టివ్గా వాడచ్చు అనేది. నౌ కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ఎ నాన్ ప్రియంప్టివ్. Non-preemptive scheduling is used when a process terminates or a process switches from running to waiting state. ఈ రెండు సందర్భాల్లో మనం ఏదైతే సిపియుకి జాబ్స్ అలొకేట్ చేస్తున్నామో, ఆ ప్రాసెస్లు అలొకేట్ చేస్తున్నామో, ఆ మెకానిజంను మనం నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం అంటారు. అంటే ఒకటి ప్రాసెస్ టెర్మినేట్ ఎప్పుడవుతుంది, దాని కంప్లీషన్ అయిపోయినప్పుడు. రెండోది ప్రాసెస్కి వేరే అదర్ రిసోర్సెస్ ఏమైనా కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి వెయిటింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఈ సందర్భంలో సిపియుకి మనం ఎవరిని వేరే నెక్స్ట్ జాబ్ని ఎవరిని అలౌ చేయడానికి మనం ఏదైతే మెకానిజం ఫాలో అవుతున్నామో దాన్ని నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అంటారు. ఓకే, రైట్. నౌ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ ఇస్ shortest job first and priority. Okay, previously also
priority is there, preemptive version and non-preemptive version. Okay, like that there are several algorithms are available, not only this. So just these are the examples only. Right, now let us have a look about the basic comparison between preemptive scheduling and non-preemptive scheduling. It is an important question for 7 marks. Okay, what is preemptive scheduling and what is a non-preemptive scheduling? Explain the differences between preemptive scheduling and non-preemptive scheduling. Probably you will get you can get this kind of question in the examination, or directly they will ask some of the scheduling algorithms with problems. Okay, right, now first one, what is preemptive scheduling algorithm? The resources are allocated to process for a limited time, because frequently it's switched from ready state to running state, right? So once the limited time is over, temporarily it suspends its execution and it will allow another process for the execution, right? మన టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఏం చెప్పుకున్నాం, ప్రాసెస్ 1కి కొంత టైం అలొకేట్ చేస్తాం, ఆ టైం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ప్రాసెస్ 1 సస్పెండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆపేసి ప్రాసెస్ 2కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఏంటి అక్కడ, వాట్ ఎవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దట్ వీఆర్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ప్రాసెస్ 1, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ టైం ఇట్ వాస్ స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ execution of process 1 to execution of process 2, right? So in the preemptive scheduling, the resources are allocated to the process for limited time, whereas in the non-preemptive scheduling, once the resources are allocated to a process, the process hold it till it completes its burst time or switches to waiting state. ఏవైతే రిసోర్సెస్ ను మనం ప్రాసెస్ కి అలొకేట్ చేస్తామో ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వాటిని ఎవరికి ఇవ్వదు, లేదా రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి వెయిటింగ్ స్టేట్కి వెళ్తే తప్ప ఆ రిసోర్స్ని వదిలిపెడదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూషన్కి అలౌ చేశారనుకోండి, ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయేదాకా సిపియు నుంచి అది బయటకు రాదు, ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి ప్రాసెస్ దగ్గర నుంచి దాని బయటకు రాదు. లేదా ఇంకోసారి ఎప్పుడు వస్తుంది బయటికి, ఒకవేళ ఆ ప్రాసెస్కి ఏదైనా అదర్ రిసోర్సెస్ అవసరం అయితే అప్పుడు రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి వెయిటింగ్ స్టేట్కి వస్తుంది. సో ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ మనం ఏ విధంగా మిగతా క్యూస్ని సిపియుకి జాబ్స్ అలొకేట్ చేయాలి, ప్రాసెస్లు అలొకేట్ చేయాలి అనేది ఏదైతే మెకానిజం మనం ఫాలో అవుతున్నామో దాన్ని నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అంటారు. ఓకే, నౌ ఇంటరప్ట్ అంటే మధ్యలో ఏదైనా ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్, ఏదైనా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అని కాదు, చిన్న కంట్రోల్ సిగ్నల్, ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అవ్వచ్చు లేదా డిస్టర్బెన్స్ అవ్వచ్చు, మీరు ఏదైనా. ఓకే, ప్రాసెస్ క్యాన్ బి ఇంటరప్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఇంటరప్ట్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఇమీడియట్ గా దాన్ని సస్పెండ్ చేసేసి ఇంటరప్ట్ ను ప్రాసెస్ చేస్తుంది. చూడండి, సీరియస్ గా క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు మధ్యలో వస్తూ ఉంటారు, లేట్ గా వస్తారు క్లాస్లోకి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, చెప్పే క్లాస్ ఆపేసి ఏం చేయాలి మనం, ఎస్ కమిన్ అని చెప్పాలి. లెక్చరర్ ఏం చేస్తారు, ఎస్ కమిన్ టు ద క్లాస్ అని పిలుస్తారు. అంటే ఏం జరిగింది అక్కడ, టెంపరరీ విల్ సస్పెండ్ ద కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ విల్ ప్రాసెస్ ద ఇంటరప్ట్. ఏదైతే అక్కడ నుంచి క్లాస్ రూమ్ బయట ఎవరైతే స్టూడెంట్ వెయిట్ చేస్తున్నారో, మే కమిన్ సార్ అని అడుగుతున్నారో, దట్ ఈస్ అన్ ఇంటరప్ట్. ఆ ఇంటరప్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ప్రాసెస్ చేయడం ఏంటి, ఓకే, బై అలౌవింగ్ హిమ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ he process that interrupt. After completion of that interrupt process, again he continues its lecture, right? So that is what we can. So ఆ విధంగా స్విచెస్ అంటే ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే చెప్పే పాఠం ఆపేసామో అంటే అర్థం ఏంటి, దాన్ని నెక్స్ట్ రెడీ స్టేట్లో పెట్టేసి, ఎందుకంటే సిపియు అక్కడ ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇట్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. సో కాబట్టి ఇంటరప్ట్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, టెంపరీగా అక్కడ జరిగేటువంటి ఎగ్జిక్యూషన్ ఏదైతే దాన్ని సస్పెండ్ చేసి రెడీ క్యూలో పెట్టాలి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటరప్ట్ అగైన్ ఇట్ అలౌ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్, రైట్? సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ కెనాట్ బి ఇంటరప్టెడ్ టిల్ ఇట్ టెర్మినేట్స్ ఆర్ స్విచెస్ టు వెయిటింగ్ స్టేట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎవరేం వచ్చినా సరే, నాలాగో మాస్టర్ ఉంటారు, టైం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెవరు వచ్చినా అలౌ చేయనండి అంటారు. ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయన క్లాస్ అని చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతారు, ఎవరు వచ్చినా సరే. వాళ్ళు అక్కడ గుమ్మం దగ్గర నుంచి వెయిట్ చేయడు, వెంటనే క్లాస్. హీ మే కంటిన్యూస్ ఇట్స్ హిజ్ లెక్చర్ బికాస్ హీ డోంట్ వాంట్ టు డీవియేట్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్. లేదు అప్పుడు మధ్యలో మన అటెండ్ వచ్చి, సార్
అర్జెంట్గా చూడి సార్ రమ్మంటున్నారు సార్ అని. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద క్లాస్ అండ్ విల్ గో టు ద హెచ్ఓడి సార్ క్యాబ్. అంటే ఏంటి అక్కడ? ఇట్ ఈస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్, ఇట్ వాస్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ద వెయిటింగ్ స్టేట్. లేదా ఎవరైనా బయట నుంచి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ మీకు చెప్పడానికి వచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ టు అలౌ దెమ్. వాళ్ళు వచ్చి ఆ అనౌన్స్మెంట్ చేసి ఏదో ఒక మేము టెక్ ఫెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తామండి అని చెప్తారు మీ క్లాస్లోకి వచ్చి, వేరే కాలేజీ వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు. వాళ్ళు చెప్పి అదంతా అయిపోయేంత వరకు నేను ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు బి వెయిట్ అండ్ అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ అనౌన్స్మెంట్. సో ఆ విధంగా ఎక్కడైతే కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి వెయిటింగ్ స్టేట్కి స్విచ్ అవుతుందో దాన్ని నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇఫ్ అంటే ఇక్కడ రెండు సందర్భాల్లో కూడా మనం ఏం జరుగుతుంది? ఫోర్స్ఫుల్లీ we need to do something. So that is the reason. That's why these are called as non-preemptive scheduling. There is no preemption. Preemption means exiting before its completion. Okay, right. If high priority starvation, that means how long it could be waited in the queue. If a high priority process frequently arrives in the ready queue, low priority process may starve. ఓకే, అంటే ఏం జరుగుతుంది? హై ప్రయారిటీ జాబ్ అస్తమానం వస్తుంది అనుకోండి ఎగ్జిక్యూషన్కి, ఏం జరుగుతుంది? అప్పుడు దాన్నే ప్రాసెస్ చేయాలి. హై ప్రయారిటీ కాబట్టి దాన్నే ప్రాసెస్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ చేసే క్రమంలో లో ప్రయారిటీ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో, వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుందో, అది ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఏం చేత? ఈ హై ప్రయారిటీ ఫ్రీక్వెంట్గా ఎగ్జిక్యూషన్కి వస్తుంది కాబట్టి. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఏదైతే ప్రాసెస్కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఇంటరప్ట్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ కానీ లేదా ఆపేటువంటి ప్రసక్తి కానీ లేదు కాబట్టి, మీరు ఫస్ట్ అలొకేట్ చేసిన జాబ్ లాంగెస్ట్ జాబ్ కనుక అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? అది చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. లాంగెస్ట్ జాబ్ అంటే ఏంటి అర్థం? ఎక్కువ బర్స్ట్ టైం ఏదైతే అవసరం అవుతుందో దాన్ని మనం లాంగెస్ట్ జాబ్ అంటాం. సో సిపియు ఎక్కువ టైం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికే పడుతుంది. అప్పుడు చిన్న జాబ్లు ఏం చేయాలి? దే హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సిపియు బర్స్ట్ టైం. Right? So in non-preemptive scheduling, and so now let us think about the overhead. Preemptive scheduling has overheads of scheduling of the process. ఏం చేతంటే frequently it is shifted from ready to running, running to ready, ready to running, running to ready, అటు పద్దాక మారుతూ ఉండాలి. సో ఈ మారే క్రమంలో మనం ఒకసారి సస్పెండ్ చేసినటువంటి ప్రాసెస్ని మనం ఎక్కడ దాయాలి, మళ్ళీ ఎప్పుడు దాన్ని అలౌ చేయాలి, ఓకే, ఈలోపు హై ప్రయారిటీ టాస్క్ వస్తే ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ లో కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుందనే మనం చెప్పుకోవాలి. అదే నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్ నో ఓవర్ హెడ్స్. ఓన్లీ ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ మనం అలొకేట్ చేసామంటే అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రెండో వాళ్ళని అలౌ చేస్తుంది, అదొక కేసు. ఇంకొకటి వెయిటింగ్, దాన్ని ఐడియల్గా ఉన్నప్పుడు అంటే వెయిటింగ్ స్టేట్కి కనుక మనం అది రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి వెయిటింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతే డెఫినెట్గా అది మళ్ళీ రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. ఓకే, సో ఆ సందర్భంలో ఇంకప్పుడు మనకేముంటుంది? పెద్దగా హెడేక్ ఏముంటుంది? అది వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ దాని సంగతి చూద్దాం. ఈలోపు ఇంక పద్దాగా అటు ఇటు మారేదేం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం ఓవర్ హెడ్ తక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ? నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్. ఓకే, అండ్ when coming to the preemptive scheduling, it is more flexible. Flexible means you can define, even though it is somehow complex, but it is more flexible while moving from running to ready, ready to running. Whereas non-preemptive scheduling, it is fixed. Always it can continue its execution in the same. There is no change at all. But here you can change. And preemptive scheduling is cost associated, whereas non-preemptive scheduling is not cost associative. And that means whatever the mechanism that you are going to be developed in the preemptive scheduling, okay, which need to be expensive one. So here you can observe this note: preemptive scheduling is more complex than non-preemptive scheduling algorithm. This is the important point which you need to be remember is preemptive scheduling is more complex than non-preemptive scheduling. Hope you are all clear with what are the situations will do the scheduling process, what are the two types of scheduling processes and their differences. Hope you are all clear with these points or not. Any queries in this?
Now, another important component, dispatcher. So the dispatcher is the module that gives the control of the CPU to the process. Oh, somebody has doubt, I think. Okay, thank you. All right. So the dispatcher is the module that gives control of the CPU to process selected by the scheduler. That means the dispatcher is the module that gives control of the CPU to the process. Control of the CPU to the process. That means CPU is allocated for particular process by the scheduler. So whatever the process that was picked from the main memory in order to get it executed in the CPU. So the dispatching will be done with the help of dispatcher. So what are the functionalities of the dispatcher is switching context. Switching context means whenever if it moved from ready to running, running to ready, or running to waiting, whatever it may be, the switching. Okay. And switching to user mode. So we have two different modes, user mode and kernel mode, right? So in that case, how it is going to be switched to the processes and jumping to the proper location in the newly loaded program. Okay, so whenever you are executing a particular program, okay, in that some user defined function is there. Okay, say for example, in your C program, which is going to be run in the CPU, which contains two more user defined functions other than main function. In that case, ఏమవుతున్నప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ కాల్ కనిపిస్తుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ మే బి స్టోర్డ్ ఇన్ అనదర్ లొకేషన్, right? So whatever the another location that you have specified in the program counter, ఎక్కడ ఉంటుంది అడ్రస్? నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో దాని అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? పీసీబీలో ఉంటుంది. పీసీబీ అంటే ప్రాసెస్ కంట్రోల్ బ్లాక్. ప్రతి ప్రాసెస్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూషన్కి వస్తుందో ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? పీసీబీ అంటున్నాం. దాంట్లో ఏముంటుంది? ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, ప్రాసెస్ స్టేట్, ఓకే, ప్రాసెస్ ఐడి, ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఏమేమి రిజిస్టర్లు వాడుతున్నామో అవన్నీ, అలాగే ఏమేమి ఫైల్స్ ఆల్రెడీ దీనికి యూజ్ చేస్తున్నాం అవన్నీ, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. Okay, so whenever if you have such kind of situation, so jumping to the proper location in the newly loaded program, in that case we use the dispatcher. So here the dispatcher should be as much as possible it run on every context switch. When it is moved from one state to another state, okay, it should be fast effective, and the time it took for dispatch or the time it consumed by the dispatcher for dispatching first process is called as dispatch latency. Okay, so that is about the basics of scheduling. Now let us look at about the scheduling criteria. There are several different criteria to consider when trying to select the best scheduling algorithm for a particular situation or environment. మనం చాలా రకాలుగా ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇలాగే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఒక ప్రాబ్లంకి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ ఆ సొల్యూషన్స్లో ఏది బెస్ట్ అని మనం చెప్పాలంటే దానికి కొన్ని క్రైటీరియాస్ ఉండాలి. అంటే బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ కండిషన్స్ వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ వన్, రైట్? సో ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన మన అల్టిమేట్ టార్గెట్ ఏంటి? సిపియు కాస్ట్లీయెస్ట్ వన్ కాబట్టి సిపియు ఎంత ఎక్కువగా పనిచేస్తే మనకు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లు కంప్లీట్ అవుతాయి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా సిపియుని బిజీ చేయడం ద్వారా మనం ఎక్కువ జాబ్స్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. సో దట్ మనం ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేసామో దానికి మనకి ఇప్పుడు అంతే కదా. మీరు ప్రాసెసర్ ప్రతిసారి మీరు సిస్టమ్ కొన్నప్పుడు ఏం చూస్తాం? మరి ప్రాసెసర్ ఎంత ఉండాలి అంత ఉండాలి అనుకోండి. ఎందుకు ఉండాలనుకుంటున్నాం? ఇట్ నీడ్ టు బి ప్రాసెస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఇందులో భాగంగా సిపియు యూటిలైజేషన్ ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఇస్ సిపియు యూటిలైజేషన్. మీరు తయారు చేసినటువంటి మెకానిజం ఎంత బాగా సిపియు యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఆల్వేస్ ద సిపియు షుడ్ కెప్ట్ బిజీ
On the real system, CPU usage ranges from 40 to 90%, right? సో ఎంత మాక్సిమం యూటిలైజేషన్ చేసుకోగలిగితే అంత బెస్ట్ మెకానిజం అని చెప్తాం. ఓకే, రెండవది థ్రూపుట్. ఈ వర్డ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మీరు, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతాం, ఒక్కొక్క షెడ్యూల్, ఒక్కొక్క మెకానిజం, ఒక్కొక్క సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకుని దాని మీద మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ ప్రాక్టీస్ చేసే క్రమంలో ఇవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది ఏమైనా తెలియకపోతే వెంటనే అడగండి. థ్రూపుట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ కంప్లీటెడ్ పర్ యూనిట్ టైం. సో మీరు 1 minute టైం పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, యూనిట్ టైము 1 minute మీరు తయారు చేసిన సొల్యూషన్ ఎంత, అక్కడ మనం ఏవైతే సొల్యూషన్ చదవబోతున్నామో షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ మన మెకానిజమ్స్, అవి ఎంత ఆ యూనిట్ టైంలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే థ్రూపుట్ అంటాం. సో ఎప్పుడు కూడా సిపియు యూటిలైజేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి, థ్రూపుట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. అట్లాంటి అల్గారిథంను మనం బెస్ట్ అల్గారిథం అని పిలుస్తాం. అలాగే టర్న్ అరౌండ్ టైం, ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ టు కంప్లీట్ ఫ్రమ్ సబ్మిషన్ టైం టు కంప్లీషన్. నేను ఒక జాబ్ సబ్మిట్ చేశాను, అక్కడి నుంచి ఆ జాబ్ అంటే వన్స్ ఇట్ వాజ్ లోడెడ్ ఫ్రమ్ సెకండరీ టు మెయిన్ మెమరీ, ఆ లోడ్ చేసిన దగ్గర నుంచి అది ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయేంత వరకు మధ్య పట్టేటువంటి టైం ఏదైతుందో దాన్ని మనం టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటాం. మనం ఒక ప్రాసెస్ని డైరెక్ట్గా మనం మెయిన్ మెమరీ లోడింగ్ చేయగానే డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదుగా. మేబీ అట్ దట్ మూమెంట్ సిపియు ఇస్ బిజీ విత్ సమ్ అదర్ టాస్క్ ఆర్ సమ్ ప్రయారిటీ, హై ప్రయారిటీ టాస్క్ ఆర్ వెయిటింగ్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మనం కూడా మన ప్రాసెస్ కూడా వెయిట్ చేయాలి ఎప్పటి వరకు, ఆ ముందు నేను కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మెయిన్ మెమరీ లోడ్ అయిందో, లోడ్ అయిన దగ్గర నుంచి అది కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వడానికి మధ్య పట్టేటువంటి టైము అంటే టర్న్ అరౌండ్ టైం ఏమని చెప్పొచ్చు మనం, వెయిటింగ్ టైం ప్లస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే ఏమని చెప్తామండి, ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను చూడండి, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఆర్ బర్స్ట్ టైం. బర్స్ట్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఎంతసేపు సిపియు, బర్స్ట్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఎంతసేపు సిపియు దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుందో దాన్ని బర్స్ట్ టైం అంటారు, సిపియు బర్స్ట్ అంటారు. ఐఓ డివైస్ ఎంతసేపు మీ ప్రాసెస్ చేస్తుందో దాన్ని ఐఓ బర్స్ట్ టైం అంటారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అన్నా బర్స్ట్ టైం అన్నా ఒకటే. సో ఇక్కడ టర్న్ అరౌండ్ టైం కావాలంటే మనం ఏం చేయాలని చెప్తున్నాను, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ప్లస్ వెయిటింగ్ టైం. మేబీ అప్పుడు అది బిజీగా ఉందనుకోండి, వేరే ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం చేయాలి మనం, అప్పుడు వెయిట్ చేయాలి. అంటే అంతే కదా, ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ సబ్మిట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ వరకు, ప్రాసెస్ సబ్మిట్ చేయగానే ఖాళీగా ఉందనుకోండి ఏం చేస్తాం, మన ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అప్పుడు దేర్ ఇస్ నో వెయిటింగ్ టైం ఉండదు, కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ టైంని మనం టర్న్ అరౌండ్ టైం అని చెప్పొచ్చు. అలా కాకుండా అప్పుడు ఆల్రెడీ బిజీగా ఉందనుకోండి ఏం చేయాలి, మనం కొంత టైం వెయిట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే ఏం చెప్తున్నాం, సబ్మిట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు. సో ఇక్కడ అప్పుడు టర్న్ అరౌండ్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, వెయిటింగ్ టైం ప్లస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. మీకు ఎగ్జామ్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఎగ్జామ్లో ప్రాబ్లం ఇచ్చేటప్పుడు ఏమి ఇస్తారంటే బర్స్ట్ టైం అని ఇస్తారు, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అని ఇవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, సో బర్స్ట్ టైం ఇచ్చారంటే ఎంతసేపు కావాలి దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి, 20 milliseconds కావాలి. కానీ నా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి 30 milliseconds పట్టింది అంటే ఏంటి అర్థం, అక్కడ బర్స్ట్ టైం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన టైం 20 milliseconds, కానీ ఇది కంప్లీట్ అయ్యేసరికి 30 milliseconds పట్టిందంటే 10 milliseconds వెయిట్ చేసిందని అర్థం అన కదా. సో ఆ విధంగా ఒక ప్రాసెస్ యొక్క టర్న్ అరౌండ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రెండోది వెయిటింగ్ టైం, హౌ మచ్ టైం ద ప్రాసెస్ స్పెండ్స్ ఇన్ ద రెడీ క్యూ వెయిటింగ్ దే టర్న్ టు గెట్ ఆన్ ద సిపియు. ఎంతసేపు అయితే సిపియు ఆ ప్రాసెసర్కి ఇది అలొకేట్ అవడానికి టైం పడుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, వెయిటింగ్ టైం అంటున్నాం. ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలో ప్రాసెస్ కోసం, ఓకే, దాన్ని వెయిటింగ్ టైం అంటాం. అలాగే రెస్పాన్స్ టైం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో గట్రా మనం దీనికి చాలా ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం. సో ద టైమ్ టేకెన్ ఇన్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ ద ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ఎ కమాండ్ టు కమెన్స్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్ టు దట్ కమాండ్. మీరు ఒక ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నారు, ఇక్కడ నుంచి టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక్కడ ప్రతి జాబు, ప్రతి
there are number of, జస్ట్ లైక్ చూడండి, మీరు సి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎలాగైతే సర్వర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారో మీ అందరూ కనెక్ట్ అవుతున్నారు కదా, మీ అందరూ ఒక్కొక్క ప్రాసెస్, మీ అందరూ ఒకేసారి సబ్మిట్ చేస్తారు. మరి అన్నిటిని అక్కడ సర్వర్ ఎలా ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది? ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ టైం సర్వర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సిస్టమ్, సో విచ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్. మేబీ విత్ ద హై కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ మే బి క్విక్లీ ప్రాసెస్. మామూలు సిస్టంలో 10 seconds పెడితే అక్కడ 1 seconds లో కంప్లీట్ అవ్వచ్చేమో. కానీ మీ అందరూ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మీరేమనుకుంటున్నారు? ఎవరికి వాళ్ళు నా ప్రోగ్రామే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సర్వర్ అనుకుంటున్నాం. కానీ అలా కాదు. ఇంటర్నల్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇట్స్ ఓన్ మెకానిజం, షెడ్యూలింగ్ మెకానిజం, రైట్? సో ఇక్కడ మనం సబ్మిట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మనం ఏదైతే కమాండ్ సబ్మిట్ చేసామో ఆ కమాండ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి పట్టేటువంటి టైంని రెస్పాన్స్ టైం అంటారు. సో ఇక్కడ ఓవరాల్ గా మన సిస్టమ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఆర్ ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం will maximize the CPU utilization and will maximize the throughput and minimize the remaining 3. Remaining 3 అంటే turnaround time. టర్నరౌండ్ టైం తగ్గించాలంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ బరస్ట్ టైం మనం ఈ టైం తగ్గించలేం, కానీ మనం తయారు చేయబోయేటువంటి మెకానిజం ఈ టైం కనుక తగ్గించగలిగింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇలా వెళ్ళంగానే అలా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, లేదా తక్కువ టైం వెయిట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఇది మినిమైజ్ చేయడం వల్ల సిపియు బిజీ అయిపోతుంది, అవునా కదా? తక్కువ టైం వెయిట్ చేయకుండా కంటిన్యూస్గా మనం అలొకేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతున్నప్పుడు సిపియు కంటిన్యూగా పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇది మ్యాక్సిమం పనిచేస్తుందో ఎస్ యువర్ ఎఫిషియన్సీ గెట్స్ ఇంక్రీజ్. ఎప్పుడైతే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ అలా ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతున్నారో యూనిట్ పర్ టైం ఏదైతే మీరు 1 minute ఎక్కువ జాబ్స్ని మీరు ప్రాసెస్ చేయగలుగుతారు, కాబట్టి త్రూపుట్ కూడా పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అలాగే వెయిటింగ్ టైం అంతే కదా, ఇక్కడ వెయిటింగ్ టైం తగ్గించగలిగితేనే కదా మనం టర్నరౌండ్ టైం తగ్గించగలిగాం. సో వెయిటింగ్ టైంని మినిమైజ్ చేయగలిగితే టర్నరౌండ్ టైం తగ్గుతుంది, టర్నరౌండ్ టైం తగ్గితే త్రూపుట్ పెరుగుతుంది, త్రూపుట్ పెరిగితే అది సిపి యూటిలైజేషన్ పెరుగుతుంది, సిపి యూటిలైజేషన్ పెరిగితే త్రూపుట్ పెరిగినట్టే. ఓకే, అలాగే రెస్పాన్స్ టైం. సో ఇప్పుడు మనం చూడబోయేటువంటి అల్గారిథమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని స్కెడ్యూలింగ్, సిపియు స్కెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ అంటారు. ఇవి ఏ విధంగా ప్రాసెస్ని రెడీ క్యూ నుంచి ప్రాసెసర్కి అలొకేట్ చేస్తాయి, ఆ మెకానిజం ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఈ క్లాసులో స్టార్ట్ చేసేయాలి, ఇవి రివైజ్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ టైం పట్టింది. మీరు ఇంటి దగ్గర ఇవన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ 3 different types of schedulers, లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, మీడియం టర్మ్ అంటే ఏంటి, అలాగే షెడ్యూలింగ్ క్రైటీరియా ఏమిటి, ఎలా జరుగుతుంది, ఎన్ని రకాల షెడ్యూలింగ్స్ ఉన్నాయి, అట్లా డిఫరెన్సెస్. ఈ మెటీరియల్ మీకు షేర్ చేస్తాను గ్రూప్లో. దాంతోపాటు మీరు ఒకసారి ఇది రివైజ్ చేయండి. రేపు డైరెక్ట్గా విల్ ఎంటర్ ఇంటు ద ప్రాబ్లమ్స్ బై డిస్కసింగ్ ద పర్టికులర్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై విల్ లుక్ ఎట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ based on this scheduling algorithm. Okay, I hope you are all clear with these fundamental points. Okay, so still if you have any queries you can ask.